जब पाकिस्तान दासी हुकूमत वाड़ लका उमर फारूक नीमत सवा दकोर तो खार के चक्कर वालो कि अचानक जमा पर दौरी हुकूमत के चाहते से तकलीफी और जत खबर मेरे तो वो नीलान दी और रणा होता कि निजदे वरग है नो खजादा द्रे माशुमान बचीवर सरा प्राचे दी और पोर बांधी कठोई खेदा या माशुमान उजाड़ी नुदा पा कठोई के समसे तौकियों से कड़कड़ होंगे आवाज देर साथ हजरत उमर वलाड़ो दा तमाशाए को साथ के तेर से निजदे वरग है वर्तवी की बुढ़ाई दा से चल दे आगे वर्तेल जलार लंडवा वर्तेल ना जमना हल बवे आ बुढ़ाई वर्तवी जबचिया पखपल लार जा सला दर्दमंद सड़ दर्द है जा उस बुढ़ाई तदा सब पता है कि दा अमीरुल मोमिनीन दे बुढ़ाई वर्तवी कि बिल्कुल में नपरी दे लेकिन ना वो जमादा बची दी नंद्रे मौरजदा के नहर दी द्रे मौरजदा जमीर में दा नगवाड़ी से चाना सवाल हुक्म रोटाए आते थे होगार दाम जमीर नगवाड़ी दाम जमीर नगवाड़ी की हुकूमत का दरखास्त हुक्म से जऊग है दाम जमीर नगवाड़ी बेकटवाई के कहानी नंद्रे मौरजदा के दा बची में लोग अडेर तंग की और जड़ाशी नजब कटवाई से समझे हुआ और कानो कड़कड़ आवाज की बुरी ने यकीन राशि के मोरम से पकाई रहा लगे मुतबी चल बांधे नंद्रे मौरजदा के दा माशुमान खलारोम लगे अजीजानो उमर फारूक वर्त हुए कि बुढ़ाई था जदीज अमीरुल मोमिनीन था दरखास्त न दे वर्क ना बुढ़ाई वर्त हुए कि अल्लाह दे जदीज अमीरुल मोमिनीन तबाह बर्बाद जमा सकार दे कि जुबद जदीज अमीरुल मोमिनीन का दरखास्त वर्कोम दादा गफरज दी कि मां नजान खबर उसाती और राशि और जमा द बचो देखभाल उमर फारूक पे जड़ा और कोरता मंडा करा ओड़ो वड़ी रवागत तलारा के हजरत अब्बास तम खबर गया गैमरा रवान चराले की दूरी नरे गुंदे बारान दे अगौर मरसे दे बुढ़ाई मुददा माशुमान मुदे हजरत उमर पखला उड़ो आगजल और बल से और रोटाए पखेकरे बुढ़ाई मरा पास होला माशुमान इमरा पास होल रोटाए पे खड़ा और तेल बुढ़ाई अमीरुल मोमिनीन ज़ैन पिछा तथा केरे को जत्ता उस्ताद बचू न मासी वाड़म क़यामत के उस्ताद बच्चों पर सर के जख्दा रउलीवम नमा बच्चे सोच दागेनाबाद उमर फारूक फजान खूब हराम को तोला सब के देना और पखार के और दरवाजे तो उधरे दो वक्त देनी वो दे दरवाजे बनना चाहते तो तकलीफ नहीं कर जमा ईमानदार है कि तो पाकिस्तान खुदादा की हुकूमत रहा जब करारदाद कौमत से नारकाटिक तहसीर आ गए आज चौखड़े नारकाटिक तहसीर ताद पाकिस्तान गदे गटान खज अंबर सराई नहीं खीदी आटोल अगी को वंडो के ऊपर गंदक तजतलम दुई और तीन दे क्या तीन म करे तो भी बिटिता को कहे तो बला दाम करे तास मावे खबर खलासत सलीह कालत तासु पदीमल के अतीम करल वाले न बंदो सलीह काला अतीम करल नारवाऊ तबे सलीह काला की तासु वाले न बंदो जियाउलत साहब लख साल उसी के दे इस्लाम गाद डोल के पगाड़ा के चोले दे और गगइये तबे लख साल की दातीम करल वाले न बंदो वाले मुझे जवाब को कद अतीम कर नारवा दे निम्न नारवा दे परिमम नारवा कर अबला रजम नारवा या अबला रजम नारवा स्वर्ण सवा काल उसी के मुस्तिर से खुदा और रसूल हराम करे दे नारवा करे कतासवातीन करल तदीनियत बंदवई खुदा पर शरीयत से नाजायज दे तदीनियत बंदवई निमंग सेन दो हुकूमत मरगिरी
कि कम कार पर शरीयत के नाजायज है बंदोल पकार मरगरी मंगे टोल मरगरी तनवे साला अतीम बा चरणों बांधे कि अमरीका न खपकेदा मता गदम न तोलो निदा फागद खुदा दयालु पर मुताबिक नारावा बांधे तो न बंदे दा खुदा अमरीकी पर नारावा बांधे तो बंदे बात ख्याल रहा क्योंकि उस अमरीका पे खपकेगी और अमरीका जमीन मामा दे ये खुराइन है ना भी प्रकार से मामा खपके बात ख्याल रहा क्योंकि अमरीका पे खपकेगी ये तक सड़ीम वजने तक फौजम वरवाले तक हेलीकॉप्टरिम वरवाले और तक मलेशिया और बॉर्डर में इस्तेमाल है ये तक अमरीका पे खपकी उस तरह बल जोड़ा को बल जोड़ा जम लाए यवाज अतीमना शराब बम पदे मल के बंदे अतीम से गरीबान अच्छे निदा पदे नारावाज और शराब से मोतबरान की निदा वो रवाज मनराशा सादक कराचे लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर तमाम गसाइद की भी तो पेटो शराब दादी जल्लू को वादे के नुस्खे नहीं तो पेटो शराब फिलहाल राशि उगो रही 50,000 रुपए बोतल तो जमरोद से जो शराब हो तो जमरोद में क्या नाराजी हो 50 चले चीजें सीधी 50,000 रुपए यह बोतल बाद शराबम बंद यह जाती ना शराब बंद ब्यास्तामल दना डी पुगे तापमल के तुमरा हिस्मत फरूसी द खज कीगी तुमरा हिस्मत फरूसी द खेलो द गुडली और फर्क बांधे के दे द खजो देरानी में लगी दिली या द खजन बंदो पकोरू में की देती नहीं खजब बार वाले रही माप खबर कोई खजब वाले बार रही जमीन से दोस्तान भी अभी फजर रहमान से देगा खुद सारा मुलाकात करेंगे हमारे तो फजर रहमान हम सियासी सड़ेगा और खजम सियासना ला ये फजर रहमान कभी सारा यवा घंटा मुलाकातों को आगा गरीब हम पिचाफिर करो ना पैसे मिले कि किधर सारा नाश की विदास्ता से प्रोरिया नहीं यानी तो हो तो शिमलाई की पयाऊ सीट पर घंटों और खरानाथ आगा शहर में अरे खबरता सोचता हूँ और अरे खबरता दिन साफ का नजर गो रही तब खबर तो नहीं चल अरे यू से कितना जायज वो अल्लाह का अगर शिमलाई बांधे लानत बोले गम कि पक्के में शिमलाई के सभी ना जब पाकिस्तान पे शिमलो लानत देगा कमे शिमलो के खजना वल्लाह का बागे शिमले मेंबर कम कि कम है शिमले की माँ तरफ खजना जब गबरेजल बेमुकाबले मेंबर थे टुकाने में भी टुकड़ी भी जाडू मेंबरी कौम दात सीजन वजारतू ने माँ पसे कोर तरावड़ और जोने रात उन्हीं मावरतवे वावरा जमाद खुदा पर जात कसम कब पर पाकिस्तान के जद मेंबर शायक या पर पाकिस्तान के जद वजारत शायक मुजमा पौलुमा पेड़े दिनाले दयम सी शायक के दमल कानून कुरान और हदीस और फिक़ह हनफी दामी और तरगीब खलार न के नाम कि तरसों में दा जीवा पखला की गिरजी न बराना तासुखला से गई और न बराना तासुदा अयाश खजला समाजीदान नंस्तामल दीदिने डी पूजे दे मौलाना मुआवरे थे इमाम अबू हनीफा नंस्तामल के दाजादा द बरकता दा से खलक पैदाशी इमाम अबू हनीफा तो जाहिल हो इमाम अबू हनीफा जाहिल हो इमाम मालिक जाहिल हो इमाम शाफिई जाहिल हो
امام حنبل جاهل نن استعمل کی ابل ورځ یو سړی ماته وی مولانا صاحب دومره غوندې لنډر چې سړی واچي نو د هغې نه څه باجري پاتې شي سیمټ پاتې شي شګې پاتې شي خاورې پاتې شي پاتې کېږي مالا ویل د اسمان دومره لوی لنډر چې خدای پاک اچولی دی د دې هغه پاتې شوي خاورې شګې مسالې دا چېرته لاړې ما ته ما سره یو ملا ناست وه خو حق بک شو دا مالک بک کېږم څومره چې لنټر لوی دومره مساله لوی که نه ویلې او مال دا غرونه پې هغه مسالې پاتې شوي دي بېوقوفه ته دومره نه پوهېږي په ټوله دنیا کې وګوره چې څنګه لنټر لوی دی ویل دې غرون هر څه مال وګوره باجري پاتې شوې ده پکې باجري شته په غرونو کې تاسو خیال راغی سیمټ وګوره ستا د غر پیداوار دی مال دا سیمټ پې پاتې شوي دي خاورې وګوره د خاورو غرونه دا پې پاتې شوي ویلو والله اوس مې عقل کې راغله اوس مې دا غرونه پې پاتې شوي دي خیال کوه دا زمونږ ملک یو سړی ما ته وایي چې مولانا صاحب قرآن شته قرآن شته که یو سړی دا وایي چې زه حدیث نه منم ما ته ګورئ که نه ما ته قرآن شته او زه حدیث نه منم په دې څه کېږي نو ما ورته ویل چې په دې خو هېڅ نه کېږي خو ته که حدیث نه منې نو ته زه تا نه یو پوړی اوچت یم زه قرآن نه منم ما ته ویل لا حول ولا قوة مال یو کل ځل لا حول ولا قوة زه قرآن نه منم ولې ما وی په قرآن د خدای دستخط وښایه چې دا د خدای کلام آسمان نه آواز وښایه چې دا د خدای کلام شته ویلې نه ما زه قرآن نه منم ویلې قرآن څنګه نه منې چې دا خو د خدای کلام دی مال ویلي چا دي چې دا د خدای کلام دی ویلې پیغمبر ویلي مال پیغمبر اوس چېرته دی ویلې حدیث کې راغلي مال حدیث خو ته منې نه تاسو خیال راغلی تا به قول تا ووایې چې حدیث ویلي دي چې قرآن د خدای کلام دی نو د دې معنا دا شوه چې قرآن نه مخکې به حدیث منې ما په خبرو پوهېږئ قرآن نه مخکې به حدیث منې ځکه چې حدیث ویلي دي چې دا قرآن د خدای کلام شور مه کوه تاسو چې څنګه ووهئ نو نور شور جوړ کوي حدیث ویلي بیا حدیث دلیل دی په دې خبره چې قرآن د خدای کلام او قرآن دلیل دی په دې خبره چې حدیث هم د خدای کلام دی خو وګورئ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الله فرمایي چې زما پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې دا ده چې څه ویلي دي دا ورته ما وحی کړي ترجمه یې دا شوه کہ اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام تو خدا دے صرف جبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان عزیزان اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ منتصم لا رخائے دے جواب سے دے جواب سے دے جواب دا دے کہ تا سملار غختوا هدى للمتقین دا قرآن سملار دا دیتا گورا و پا دی روانو سا تا چکم درخواست کرو اما منظور کو اور سملار میں درتا او خودا چاگا قرآن نظام عزیزان قرآن دا مسلمان دا پارا لویا سملار چدا قرآن ینستا پا ملکی و مسئلہ پیقا دا آغیتا شریعت دلوئی اور دلی بنی شریعت دل ورته وای بیا زمون متعلق زمون باز مرګري وای چې دوی د شریعت دل خلاف شریعت دل خلاف ما ته وګوره د شریعت دل چې څوک خلافي هغه مسلمان نه شریعت دل چې څوک خلافي کنه هغه مسلمان هم نه ولګ بسرا ګرایه تزي لګ هغه دا چې تاسو وایي په ایمان کہ ما تدا پکار دی کہ زب حیثیت عالم
دین د جاهل نه وغواړم ما ته دا پکار دي تاسو په ایمان ووایئ چې په دې جندول کې چې عالم موجود وي تاسو به د مانځنیت په عامي سړي پسې وتړئ په جاهل پسې به وتړئ جاهل ته به ووایئ چې راشه د مړي جنازه وکړه جاهل ته به ووایئ چې راشه په مړي په قبر باندې مسله وکړه دا د علماو کار دی ته ما ته ووایه چې نن د پاکستان علماو شریعت بل پیش کړی چاته دی راشئ چې په سینټ کې درته وښیم یو غټ پرویزی هغه هم د سینټ ممبر دی او شریعت بل پیش کړی غټ پرویزی بیا شریعت بل لږ عقل وکړئ خدای بندګان روح الله فکر داسې بېکاره دی هر څه نه اول د دې غم کوو لکه د جنګي خلکو داسې خبره اخلاق مظاهره نه کوئ د خدای په خاطر مولانا صاحب مخه پټوئ ارزاو کہ شریعت بل کہ اسمبلی منظور کی نو بیا به اسمبلی د شریعت بل په یو شک باندې یو کال بعد دې ته لږ سوچ کوو بحث پته کوي په دې شک کې آیا دې وخت کې زناکار سنگسارول پکار دیو کنا نو تو ہے چې یو مولا په اسمبلی کې وای چې پکار دی نو ننان میں غټ سری به وای چې نجی ندی پکار په دې به ثابت کال جګړه یې کنه به ها جی غلنا لاس پر کول پکار دی یو مولا به وای چې پکار دی ننان میں غټ سری به وای چې نجی بالکل ندی پکار یو کال جګړه به کنه نو شریعت بل سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاءالحق د حکومت د دوام د پاره جزاک الله ما په خبرو پوهه گئی شریعت منظور تا بل منظور شریعت منظور شریعت منظور شریعت منظور عزیزانو دا بلا خبر ما په خبر کې اعلان وکړو چې تاسو راشئ ما مطمئن کړئ ما سره خبرې وکړئ ما مطمئن کړئ تاسو ټول نه لوی مرګره د سر پر کولو پټین کې بځای دی خو وګورئ سوچا سمجھا سکیم دې د ضیاءالحق د دوام لپاره مونږ با جمعیت العلماء اسلام په پاکستان کې شریعت بل نه پیش کړ مونږ هغه ورځ په ملک راوستل غواړو چې چاته اسلامي انقلاب وایي انقلاب 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 چاہتا اسلامی انقلاب ہوئی مونگ بشریعت بل پیش کوو نا مونگ بشریعت په پاکستان کې نافذ کوو انشاءاللہ پیش کوو سی او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کار ټول دی ازغو کړي بیا ته تما د گلزار د خزو د میړه اختلاف چراشي پایو کور کې گزاره کیږي نو دی توا تاسو څنګه اختلاف ته د سملا سره چټولو نه مخ کې پکې نه استوي په سیټ کې ناشتي دې مینه اصله روټای مم ټول اخلاص کړي دعوتونو کې شریک یي او ور سره مو اختلاف ول اختلاف زما ده راشي د بوټو نه ونی سي تر ضیاءالحق پورې کما د وزیر دفتر لیدلې نو ما به یو کار زل د خندیر مخ ما چې وزیر منلی نه دی زه داغه په دفتر لعنت دیږم زه به ورځم ته یو ممبر دی ووایي صوبایي یا قومي چې بجلیګر مولا راته ویلي چې دا کار مې دی راته وکړ نو ګیره به کله کوم په خره به سوچ ہر بات کے لیے جلدی سے بات کے لیے جلدی سے یو سیاق کے لیے جلدی سیاق کے لیے جلدی لوی وزیر راته ہوئے لوی وزیر چاله چې تاسو دروازې جوړوئ ورته ډولۍ ډولۍ کېږئ وړاندې رستو ورته کېږئ په یو مړي کې ولیدم ماته مولانا صاحب سکار خدمت ته ونه ویلو لس کاله وشو مالکار خدمت به درته ځکه نه دی ویلی چې زه تا وزیر منم نه ما ته وزیر منلی نه نو تا ته د کار خدمت ته ووایه وی الله ته خو وایه
مالا سے بدر تعالی ویما چې کور کې کېن تر څو د ضیاءالحق وزیرې زه به درته د کار ما ته منلی او د خدای دې مهربانۍ ته ګوره چې چا سره دې نه لګي هغه ته به دې کار هم نه پېښي دا احسان ته یې ګوره تېر ورځو کې یو ملا راغی دا د اوقافو وزیر مدرسې له مې څه پیسې منظور کړې وې لا تر اوسه راته نه دي میلاو ته به هغه سره لاړ نه شي مال د اوقافو وزیر دې پروردګار په خر سیلاب یوړی کې هغه خو ټول ملیان خلقیان خو دا د سود د زکات پیسې دي په دغه جماعتونو مدرسو ته وړي ملا سے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا مالی چې راوړې نه دغه شوه شکرانه شوه پیر لی چې ورړې نذرانه شوه او دوی لی چې ورلې توفه شوه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې نن ستا په ملک کې تاسو له شرم نه درځي تاسو له شرم نه درځي چې د انګریزای جوړ کړې ادارې یونیورسټۍ او کالجونه د هغې دپاره خو کروړها او اربها فنډ په مرکز کې کېښودلی کېږي او د قرآن چاردیوالي دپاره دی د پردو خلکو نه په زور د سود کټ کړې پیسې هغې له دې وزیران مقرر کړي دي نو ملا له هغه د پلیتې پیسې ورکړي تاسو له شرم نه درځي دومره فنډ چې یونیورسټۍ او کالج دپاره په مرکز کې ایښولی کېږي دومره فنډ به د قرآن او د حدیث کالج دپاره په مرکز کې ما په خبرو پوهېږئ بیا دا د سود د زکات پیسې په دې به تاسې یا پوهه نه دلته به هم دا کیسې نیسي وي څوک چې پرې مقرر کړي د هغه پکې خدای اورېدلي ګوتې لګوه او پیسې وباسه پته یې نه لګي چې چا له ورکړې که یې ورنه کړي دا مردار خواره او دا مرګندان دا هغه دي لکه غاره وې نه یا بادیرو کې چې مړي خوري دا هغه مردار خواره بیا دا د بیډي نظام ممبران دا ګړګتان دا مردار خواره بیا دا د قومي او د صوبایي سملې ممبران دا مردار خواره والله که دوی زه پرېږدم چې دوی مې خپو کې پړي نه اچولي او په سړکو مې راکړي دا ملک د یو څو کسو د پلار جایګیر دی دا ملک ستا د پلار جایګیر دی 50 لکه روپۍ یو ممبر ته ملاو دي ټکې کېنوئ او حساب ته وغواړئ چې ماما کار خلاصوه کار خلاصوه زمونږ صوبایي ممبر هغه ورځې کور ته راغی ما وې واوره حساب وښایه د 50 لاک روپو کني والله چې زه تا په کوړی کېدم او قیمه دې کم او دا قیمه دې په سپو تاسو د دیر خلق ډېر ښه مسلمانان یې ډېر ښه خلق یې د سن 70 نه والا سن 43 نه والا تا د دیر سړک نه دی جوړ دا د جندیر سړک دی وګوره دا دغه خوړ دی وګوره پرون دی دا سړک د مومن د جوړولو په غبرګو ړانده شئ او په غبرګو کښېنئ نو دا سړک هم چې پرون جوړولو دا سوچ در سره نه چې دا لوی روډ دی بیا به کلاول غواړي نو نن هم بیا ولا کار پیدا کو ټیکهدارانو له ورسره پیسکي بیا که نستی بیا راشئ چې په یونیورسټۍ کې درته وښیم زه ملا یم ما غوندې سړي ته دولت پیدا کول د سکنټونو کار سکنټونو یو کور لرم په پېښور کې په هغې هم دوی ټیکس لګولی ټیکس افسر پسې ورغلم مال غوږ کېده کاغذ دې په وخت واپس کوه که ځان دې روغ پکار ویل جي پوه نه په غلطۍ کې سړی درغلی دی یعنې زه د یو کور حق نه لرم په پاکستان کې چې هغې کې واوسېږم خو مبارکي در کوم جنیجو صاحب 7 مرلسکین دا بله شوشه ده دا بله شوشه ده اوس زمونږ د پېښور غریبان خو پوهېږي نه ما پسې رامنډې وایي چې جي چاله درخواست ورکړو دا 7 مرلو دپاره چې کور دپاره ورکوي مالې 7 مرلې نشته بیړم غرکه شپارام کښېنئ مرلې نشته شوشې دي چې خوشي کي دا هغه واده کې پانوسونه خلک نه خلاصوي هغه پانوس یې پرېښی دی هغه یو پسې به ګورې چې ډر بر به ورپسې والوتي بل پسې به ګورې بل په دې چل دوی د حکومت له دوامونه ورکوي د خدای خاطر که مرلې کم دي واورئ تاسو د دیر او د جندول خلقو 40 کاله د پاکستان حکومت وشو 10 کاله د ضیاءالحق د حکومت وشو
تاسو په دیر کې د مالک او د مزارع جګړه د تر اوسه حل کړې ده منشنران پې تیریږي ګورنران پې تیر ته ماته ووایه چې د مالک او د زمیندار جګړه یو حکومت نشي حل کولی د هغې نه لوی نااهله حکومت به په مخ د ځمکه بل چرته دا د حکومت د نااهلیت لوی دلیل نه دی دا به څه شی حل کوي دا به یو شی حل کوي چې په پاکستان کې قرآني نظام دی قرآني نظامي تا او د ده جګړه ده او ما ته پیش وې تا ته به مالکانه حقوقي او ده ته به مزارعانه حقوق یو ځای کې دا کسانیان نه دي کسانیان دغو کې جلسه وه دا سیاسي خلک ټولو تښتېدلي دا کسانیان ډېر روان دي او په ټکي سره یې وجني واقع دي سره دا ټوپکې موپکې هم ډېري زه ورپسې لاړم یو ما ته وي ډېرې غټې غټې برېتې پرېښې ما ته لا د جګر مولانا ته یې ما لاو ول خیال کوه نو زمونږ ځای کې د جلسه ده او خیال کوه معلوم دغې له راغلی یم که تاسو ته جلسه وه راغلی دی ته غوږ کېږده په پاکستان کې جمعیت العلماء اسلام هغه حکومت راوستل غواړي هغه حکومت چې په پاکستان کې د گورنر او د غریب یو شان کور څنګه خوراک د غریب او د صدر ملک یو شان لباس د غریب او د صدر ملک یو شان دا خیال مه کوه چې ته کسانې یار څه شی چې د ملا حکومت به مونږ د دې ملک نه وباسي نه د ملا حکومت په بیت المالي د دغه مالدارو جایګیردارو حاصلات د ځمکو چې څومره دي دا به ټول بیت المال ته راځي او بیا به ستاسو په ښځو او په بچو باندې تقسیم دا فعل هم منلې معلوم مبارک شه بس را روان شم خدای دې په خیر وویستم مانا خو ډېر خطرناک خلک دی زما عزیزه دا ملک دی یو سړی ځوړندوم یو سړی تاسو راشئ په پېښور کې په بمونو خلکو بچي کباب شو 14 ماشومان زما کور سره په یو فرلان کې یو سکول کې بم خلاص شو 14 ماشومان پکې کباب مور پلار یې خپل بچی پېژندی نه شو د شپې زه ورغلم ما تاسو ته څه ووایم چې هغه څه حال واله بیا ډاکټرانو هړتال و 15 شپېته سړي بدن پورې غوښې نشته او په 2 ورځې په هسپتال کې ډاکټر نږدې نه راتلو ولې هلته وې زمونږ هړتال دی زمونږ حقوق لا پاتې نو په پاکستان کې یو د مالدارو حقوق نه پوره کېږي او یو د ښځو حقوق نه پوره ښځې چې راوځي سړکو ته او زمونږ لا حق پاتې دی نو مال یو حق هم پاتې دی چې مونږ ښځې شو او تاسو سړي شئ نور خو داسې شی نه دی پاتې چې تاسو په مونږ سورې نه شئ او یا مونږ خره شو او تاسو را باندې سورې ګرځئ پاکستان بیړه د ښځو د لاسه تباه یہ خواگر شریعت دل والا ما تا گورئی بی بی عائشہ موجودہ ہوا دا ابو بکر صدیق لور ہوا او دا ابو بکر پا پارلیمنٹ کے او دا عمر او دا عثمان او دا علی پا پارلیمنٹ کے بی بی عائشہ غندی فقیحہ دا امتم صحابہ نو آغستے کہ پا اسلامی پارلیمنٹ کے بخزہ نہیں آپ خبر پوئے گئی دیتا ویم چې دومره وکړئ مونږ ټول ستاسو ملګري زمونږ او ستا نظریه یو ده چې په ملک اسلامي نظام راوستل غواړو خو کور کې دننه جګړه نه کېږي بار راوځه چې مورچه ورته ونیسو او دا مازغه یې والوځو پته یې ولګي ما په خبرو پوهېږئ په کور کې نه کېږي جګړه چې ته دې په اسمبلی او په سنټ کې هم ورسره ناست او تا دې ورته شریعت ظلم پیش کړی داسې نه کېږي عزیزانو بیا درته وایم مفتی محمود یو سړی و ورشئ کور مو ګورئ بچي مو ګورئ او نظام زندگی مو ګورئ والله اوږې مړ راشئ زمونږ د پاکستان د لیډرانو بنګلې وګوره هغه ورځ مې یو لیډر ته وې مال خړې جامې واغوندې او خړ واسکټ او دا مورمړي پلارمړي راغونډ کې او ورته وایي چې زما غریبان ورونو نو دا غریبان خو ډېر کمقل دي دوی وایي چې خو خان راته وایي چې زما غریبان ورونو زمونږ ذهنیت قسم غلامانه ذهنیت خان او نواب ته نه شو ټینګېدی بس
خان او نواب بمانه ګرځي څنګه ګرځي به څنګه تاسو خیال را خان او نواب ته موږ پوښتم نشو کېږي خان وي چې زما غریبان ورونو خړې جامې واغل بیا زما لاس کې زور راغی ته به مانه د کمیونیزم نامه څنګه والي ته به د مانه د کمیونستۍ نامه څنګه والي ته به مانه د سوشلیزم نامه څنګه والي ته به مانه د سوشلیزم ناره څنګه ووهې دې خوا وګوره اسلام هغه د دې بدبخت قوم د لاسه او د بدبخت قوم د مشرانو د لاسه نن اسلام چې دی هغه د مداري ډولکی دی هر یو یې غږی ځان له پې خلک راټول کړي او خپلې دوایانې پې خرڅ پرون دې خوا ګورئ پرون په ډېره اسماعیل خان کې جنیدي اعلان وکړو چې ډېر ژر به په پاکستان کې قانون د قرآن و د سنت اور چند مہینوں میں کوئی انجینئر بے روزگار نہیں رہے گا اور چند مہینوں میں کوئی ڈاکٹر بے روزگار نہیں رہے گا خلق لے چیلے لگول او خلق لا سن او پکول او پدری نیلا کے ورتا خلق دولچی تا گٹ کی پدری نیلا تاسو وایي چې کوم قوم د ملک سربراہ ته په سړک ګډېږي قوم د دې قابل دی چې ژوندی پاتې کا د دې قابل دی چې سیلاب پې راشي او خدای پاک په سیلاب یوړي زه خو مایوس د عزیزانو زما چېرته د نه تلو لویه وجه دا هم ده چې زه نه د لیډرۍ شوقي یو سړی یو دورې دې دپاره کوي چې لیډري مې چمچی شي د دې شوقي ممبرۍ شوقي د دې نه حکومت شوقي والله که د دې شوقي د یو چکیم چې الله ترغې مې ممر کوه چې تر څو پورې د پاکستان قانون مې قرآن لیدلی عزیزانو دا د جمعیت العلماء اسلام مشن دی چې په دې ملک کې به تر هغې پورې په آرام نه کښېنو چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن کړی دا ایمان وساتئ تاسو د دیر خلق ټول عمر د اسلام په نوم باندې ځانونه قربان کړي دي کشمیر کې تاسو ځانونه قربان کړي دي په توپو مونږ داسې ورمنډې والي دي خو یو ټکی درته وکړم چې 40 کاله کومو خلقو پسې تلي وئ او په کومو نارو باندې ووټونه ورکړي وو نو کوم خلق چې په 40 کاله کې د ملک قانون بدل نه کړی شو هغه دې نه پسم بدلولی نه زه د قرارداد وې د موږ د ملګري چې 73 آیین لاندې د انتخاباتو والله کله د انتخاباتو زه وایم چې دې ملک داسې انقلاب پکار دی داسې لکه د ایران هغه شیعه مشر شیخ خمیني دی او په ایران کې څنګه انقلاب راوسته او دا غټایه چې ټول کوتره کړه او توپو ته یې وتړل چې دغسې انقلاب هم په پاکستان کې نه راوستی والله که د پاکستان کایه تاسو پلټاو نعره تکبیر انقلاب انقلاب یا دا بے ضمیره قوم دی بے ضمیره په شنو چایو دا قوم خرڅېږي په تورو چایو دا خرڅېږي په 10 روپۍ دا خرڅېږي په یو مشین دا خرڅېږي بیا به هم دا خلق وله راشي کتې به یې بدلې شي په بل روپ کې به راشي چیرونو دا ځل به وګورئ چې په دې ملک کې زه اسلام دپاره څه کوم تاسو به بیا وایي چې چې یاره راځه چې بیا پټوی وکړي داسې به وایي که نه دا ځل به تاسو دا د هغه یو کوچي او د ښاري جګړه وه نو دا ښاریان چې دي دا ډېر چالاک کوچی و ډېر غټ کېنه ماما و ډېر خو چې دواړه په جګړه شي نو دې ښاري ورته داسې خته واچوله او دا کوچی ډرپ چې راوغورځو چې راوغورځولو نو دا کوچی بیا راپاڅېدو او دې ښاري ته وایي چې ته یو وارې راځه لاسونه راځي ته یو وارې راځه ښاری چې بیا ورپاڅېدو چې بیا ورته خته واچوله غرب کوچی بیا راوغورځوي کوچی بیا ورته چې ته یو وارې راځه ته یو وارې راځه مړه بیړی والا تباه کړه په راجګېدو د کوچي بنیاد یې ویستو په راغورځولو راغورځوي دا پاکستان د کوچي او د ښاري جګړه ده بیا به دا شنه باغونه یې وروره لکه بوټو صاحب راغی د روټي کپړې مکان ناره یې وواله وواله قوم څومره ورپسې وایي په ایمان چې تاسو د زړې ګډېرونه وایي څنګه د کیم بوټی درته څه خورې تاسو بوټو صاحب څه پېژندې د کلي نو د وطن هم نو کم نو
दे नारे ورپسې ووالي دغه وګوره ناسنزم په 7 کاله دورې حکومت د بوټو صاحب کې روټي کپڑا مکان قوم ته ملاو نه چې ملاو نه شو نو سوشلزم دومره بدنام شو چې آینده به انشاءالله دا قوم ته نه دوکه کېږي ضیاءالحق 10 کاله د اسلام چغې ووایي 10 کاله نو اسلام مینې دومره بدنام کړو چې آئنده دې قوم ته د اسلام په نوم څوک ورځي نږدې نو دا قوم به ورته بابا معاف کا معاف کا موږ خو د اسلام نه 2 سپېږمو ته راغلو دا اسلام خو په شرمونې وچرمې زمونږ د لارې که زه مړی وشي او ته ماله راشي چې جي پلار مې مړ دی 100 ګزه کفن راوړ هلته د اسلام ټیکهدار چې ناست دی که زما خبره نه منې هلته کافر کېږي زه وایم 40 ګزه راوړه که ته 40 ګزه نه راوړې خو هلته شرمېږي که خاط څومره وباسم وباسم زر داسې څه ولیکل اوس هلته هغه سره غریب سره نه مثالې یو نښته وکړه جي الوا یو دڼی ګړه مړه داسې یو 8-9 په دې قهر د اخته کوم نه علاج کي یا چا سره ښځه ګاڼه کي یا چا سره پټۍ ګاڼه کي یا چا سره کور ګاڼه کي او دا ضروريات د اسلام د ټیکهدار ټول پوره کي پوه دی چې دی په محراب کې په مصله ناست دی که ته پکې کم شي هسې نه چې په قبر مې چېرته ونه څرموي داسې ده که نه دغه مثال دی د ضیاءالحق په مصله ناست دی میاشت کې یو ځل کعبې ته منډې او سړي راته وویل کعبې ته بیا ډېر ځي مال پوهې چې دا ځي څه دپاره نه مال دا دې لځي چې د بیت الله شریف دروازې ته ورغاړي وځي او اسمان ته وګوري چې خدای که په قیامت کې را سره هر څه خیر دی خو چې پاکستان کې مې لږ خیال وساتي مال کعبه کې خو د هر چا دوا قبلېږي نو ما تر ننه خدای خیال ساتلی دی او د سبا نه څوک خبر نه وي تاسو خیال راغی په خدای قسم چې قرآن اوله سپاره وګورئ تاسو په دې ملک ډېر لوی علما شته دا هغه منافقان دي چې کوم قرآن وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قرآن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر یا رسول الله موږ هم په خدای ایمان راوړی او په قیامت مو هم ایمان راوړی لیکن الله ته وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نه دي دوی دا په ظاهر دعوه د اسلام ولې کوي يخادعون الله والذين آمنوا دوی دوکه ورکوي الله له اوله کسانو نه د اسلام په نوم چې چا ایمان راوړي صرف مسلمانانو ته ښایي چې زه مسلمان یم چې د دوی د جګړې نه بچ پیغمبر له دوکه ورکوي چې چېرته زما خلاف جهاد ونکړي او خدای وایي چې حقیقت کې دا خلک مؤمنان نه دي نو د اسلام په نوم نن چې په پاکستان کې هر څه کې په خدای قسم چې دا دې قوم لا دوکه ورکول نو الله پاک دې امان راکړي ما ته دا یقین دی چې جمعیت العلماء اسلام واحده ډله ده په پاکستان کې چې د هغې ایمان او د هغې منشور او د هغې مشن دا دی چې تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو پورې د پاکستان قانون بدل کړي دا در سره په دې جندول کې او دې د خدای په کور کې وعده کوم چې دا زما کومه نظریه ده دا د مفتی محمود وه که د دې نظریې نه فلرحمان من خلاف ولیدو نو زما د دې جومات په خدای قسم وي چې فلرحمان مخ په کفن کې زه ونه کړو زه بزنسمین سړی تجارت کوم او روټۍ ګټم وړاندې مدرسه کې مدرسم په هغې به مې روټۍ ګټله 14 کاله اوس تجارت کوم او روټۍ ګټم او هغه خورم په خدای قسم چې ځان ته کوئ چې په دوکان یم د غریب تابعدار د غریب د خپو خاورې ما نه د لارو د کوڅو په منځ سیم ښه دي لیکن د سرمایهدار دشمن اول د چا ښځې او لوڼه چې بربنډې ګرځي او زما پې وسره شي نو بیا به درته وښیم چې ډلګانو سره خلک داسې نخرې کوي لکه دا ما چې ورسره ډله وایي هغې ته چې چا ښځې لوڼه بربنډې دي
د لښکر نه شي او نورس په لکۍ شي لکۍ نه خو چې ښځه بربنډی لیډا په موټر کې ناستي او لیډۍ د دوکاندارانو سره انګټې دا خلق د ملک حکمرانان پکار دي چې د چا د ښځو او د لوړو څوکوان د جمعې په ورځ د لاهور جنګ او د لاهور د جنګ ټنډۍ او د مشرق د منځ پاڼې د جمعې په ورځ وګورئ د مبارکې ورځې ته وګوره او د پاکستان د مبارک څوکوانو ته بیا د سیاست حکومت کې د ECR نظام وګوره د TV نظام وګوره د جنکو کرکټ میچونه وګوره تا د ملک د جنکۍ وځي بار ملک ته د پردو هلکانو سره کرکټ کوي او پردو هلکانو سره اټي میچونه کوي چې ملا انعاموي د دې خلکو مخ به وګوري مخ د دیانت د سکندونو کار دی د قومي اسمبلی د سکند کار دی د ملک قانون قرآن کول او ښځو ته سپینې بورکې ورته سرول او په کورونو کې کښېنول دا مې هغه ورځ په لاهور کې وویل لاهوریو ہمارے شہر میں جلوس نکلا تھا عورتوں کا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں فری نظام آئے گا اور عورتوں کے حقوق قبض کر دیے جائیں گے میں کہتا ہوں واللہ او پاکستانی عورتوں اور ملکروں میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تمہیں سفید برقع پہنوا کر تمہیں میں گھروں میں نہ دیکھا تاسو کیا ہو رہا ہے ټول لاهور پہ چوچېدو مال تاسو له شرم نه درځي چې په لاهور کې ښځې جلوس راایسته مال په پېښور کې خو د ښځې جلوس راوباسي د اسلام خلاف د جلوس راوباسي دا جمعیت الطلبا زمونږ هلکان نه دي که یوه مې دوی ته په نکاح نه کړه لاهور او بیا دې خوا وګورئ د لاهور د ښځو د جلوس قیادت چا کولو د قومي اسمبلی د ممبرانو ښځو کو ښځه د قومي اسمبلی خدای دې په کروڑونه رحمتونه غلام غوث هزاري په قبر ووروه خدای دې په قبر رحمتونه ووروه د ایمان په رڼا دې دا قوم پېژندلی و او هر سړی دې د ایمان په رڼا پېژندلی و هغه به وي چې تاسو پوهېږئ منډو کې دې درواګانو کې څه فرق دی د دوی دوه سترګې زمونږ دوه سترګې د دوی دوه غوږونه زمونږ دوه غوږونه د دوی دوه لاسونه زمونږ دوه لاسونه د دوی دوه خښې زمونږ دوه خښې چې د دوی یو ښځه زمونږ یو ښځه فرق شته خلکو ویل نه دي یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی خلکو وایي جهاد څه فرق دی وایي چې زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي تاسو خیال راغی نن تا د ملک کایا پلټو که نن دسته اخراجات ولې زیات ولې 15,000 روپۍ د یو سړي تنخوا ده او هغه څنګه وایي زما خرچ نه پوره کېږي خرچ به دې څنګه پوره شي چې په میاشت کې 2 پیسې نه دې د ښځې د پرتوګ د پیسو بدلېږي کله د تنګو پیسو پرتوګي کله د ارپو پیسې کله د لوی اوږد کمیږي کله لنډ کمیږي نو 200 قسمه لباس چې په میاشت کې ښځې ته جوړول غواړي د هغه خلکو په 15,000 روپۍ ګزاره کېږي